ज्यों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तार। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। केदारा महला पंजवा। प्रिय की प्रीत प्यारी मगन मन में चितमो आसा। नैनो तार तुहारी रहा। ओए दिन पहर मूरत पल कैसे। ओए पल करी किहारी खूले कपट तपट बुझ तृष्णा। जीमो पेक दरसारी कौन सुजतन उपाओ कनेहा। सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक। संत संग उदारी कौन सुजतन उपाओ कनेहा। सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक। संत संग उदारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
इस पावन शब्द की विचार भाई रघुवीर सिंह जी प्रचारक दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी का शहीदी गुरपुरब अगले महीने जून विच 17 तरीक नूं है। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का गुरता गद्दी गुरपुरब 7 जून नूं है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 29 जून नूं है। सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पवित्र नाम तो 2 ट्रस्ट बनाए गए हैं। एक एजुकेशन वास्ते है, एक मैडिकल वास्ते है। गरीब बच्चों की पढ़ाई वास्ते, लोड़वंदां दे इलाज वास्ते। सो निशान साहब दे कोल क्लर्क बैठते हैं, उत्थे आप जी अपना दसवंध दे सकते हो। जिन्हां ने देशा विदेशों तो माया करनी होवे, क्योंकि रोज़ निता प्रति फोन आउंदे ने, वो नंबर बैंक का जो अकाउंट्स है वो असी यतन करांगे कि अज टीवी दे उपर जिहड़ी स्क्रोल चलदी उहदे विच डिस्पले हो जाए। सो बड़ी सोहनी विचार कि जदों भी असी अपना दसवंध कढ़ीए तो यतन करिए कि साडा हिस्सा लोड़वंदां दे वास्ते धर्म दे अर्थ खर्च होवे। सतगुरु कृपा करन। जिहड़े भी परिवार दसवंध कढ़दे ने, सतगुरु हमेशा उन्हां दे कारोबारां विच बरकतां पाउंदे ने। पर इस गल का ध्यान जरूर रखना कि तुहाडा दसवंध ठीक जगह खर्च होना चाहिए, गलत जगह नहीं होना चाहिए। जिवें झूठी बैंक विच पैसे पाओगे, ना ब्याज आएगा ना मूल वापस आएगा। पर चंगी बैंक विच जमा कराओगे, पैसे भी तुहाडे ने, इंटरस्ट भी आएगा। धर्म अर्थ खर्चिया हमेशा वधदा फुलदा है, कदे व्यर्थ अजाई नहीं जाता। अब अगले समय वास्ते भाई रघुवीर सिंह जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराहे तेहा हों करहीं
ਵਖਿਆਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰਹੀ ਵਖਿਆਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਅਗੰਮੀ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1120 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਨੇਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਰਮਤ ਤਰਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨਚੀਜ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਨੰਦ ਰਸ ਰੂਪ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਕਸ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਰਤਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੇਬਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਤਗਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪ ਸਕੇ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਓਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਰਤੀ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਵਿਗਸੇ ਅਸਨੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀਐ ਅਨੇਕਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਛੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਮਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕਦੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਮੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹਰਖ ਸੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸਾਰੀ ਪਰਖ ਸਾਰਾ ਸਾਗ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹਰਖ ਸੋਗ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਨਾ, ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਾਮਾ, ਮਤਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਥੋੜੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰ ਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਗੁਰ ਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਨੇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਨੇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਤਾਂਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਧ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ ਚਿੱਕੜ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਕਸ ਐਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ,
ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। मैं ते अपने जीवन दे अंदर बिल्कुल खाली हो जावांगा जे अपने सतगुरु दे नालों अपने नेह नूं अपने प्रेम नूं अपने प्यार नूं तोड़ लिया। ते सतगुरु ते अपने सिख नूं यही एक सबक सिखाउंदे है ना भी समुंद सागर होवे बहु खारा गुर सिख लंघ गुरु पै जाई। हुण एदों वड्डी प्रीत है मेरा मालक आखदा सिख दी की हो सकती है। किन्ना दुनिया दे अंदर दुख आ जाए मुसीबत आ जाए तशद्दद आ जान कैसी तकलीफ आ जाए पर सिख दे अंदर दा एक फर्ज उहदे अंदर दी तांग उहदे अंदर दा चाह सारे समुंदर सारे दुख तकलीफां नूं पार करके अपने गुरु दे घर तक पहुंचदा है। बाबा फरीद कहंदे फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर नाल प्यारे ने चला तां भिजै कंबली राहां तां टुटै ने। एक वार मन अंदर भरोसा विश्वास यकीन करके कह दिता जो हुंदा होवे हे फरीद जे अपने प्यारे नाल प्रेम करना है ते इस चिक्कड़ नूं पार करके भिजो सिजो कंबली अल्लाह वरसो हे जाए मिला तिन सजना टुटो नहीं ने। मैं अपने अंदर दा ने अपने अंदर दा प्यार नहीं टुटन देवांगा सब कुछ पार करके अपने प्यारे दी प्रीत नूं निभावांगा सब कुछ पार करके। और जिन्हां ने दुनिया दी कूड़ी प्रीत नूं त्याग्या है ना गुरु ग्रंथ साहब ने बकायदा ये शब्द झोली च पाए भी किते साडे अंदर संदेश शक ना पैदा हो जाए। ते मेरे मालक कहंदे भी जिहड़ी दुनिया दी प्रीत है जिहड़ी इस चिक्कड़ विच डोबण वाली है दल दल अंदर धकेलन वाली है वो सारी प्रीत नूं त्याग के सारी प्रीत नूं छड्ड के गुरु साहब आखदे जालो ऐसी रीत जित मैं प्यारा विसरै नानक साई भली प्रीत जित साहिब सेती पत रहे। कहंदे जेड़ी प्रीत करन दे नाल मैनू मेरा सतगुरु भुल जाए मैनू मेरा परमात्मा भुल जाए ये प्रीत दा मैं करना भी की है। ऐसी प्रीत नूं ते दुनिया दी प्रीत दुनिया दी वासना दुनिया दे नेह नूं साड़ के संसार दे पदार्थां नूं ऐन राख करके ओ प्रीत कमाउनी है जेड़ी प्रीत करन नाल मेरी पत परमात्मा दे घर विच कजी जाए। मैं अपने गुरु दे दर ते प्रेह की प्रीत प्यारी लैके तुर सका। और गुरु प्यार वालियो ये गल्लां ना कह देनियां बड़िया सौखियां पर अपने खसम दे नाल प्रीत नूं निभाउणा अपने परमात्मा नाल प्रीत निभाउणी बड़ी औखी है। गुरु ग्रंथ साहब अंदर ना धन गुरु अर्जुन देव साहब दे शब्द है ते मेरे मालक कह लगे भी दुनिया दे लोकां दे बहुतात करोड़ां चो कोई एक अद्धा ऐसा होवे जिहड़े बचन आप दे समक्ष रखण लगा है। मेरे मालक कहंदे संसार दे अंदर आख्या गया भगतां नूं कि तुसीं मोती लै लो दुनिया दा धन लो दुनिया दे हीरे दुनिया दे पदार्थ है दुनिया दे रस कस जो मंगदे हो सब कुछ मैं तुहानूं दे देना पर प्रीत छड्ड दिओ। गुरु अर्जन देव साहब कह लगे नहीं भगत जवाब दिंदा है ओहा प्रेम पीरी कह लगे मैनू ते उसे परमात्मा दी प्रीत लोड़ी दी है मैनू ते केवल अपने प्रेह की प्रीत प्यारी इसे निरंकार इसे वाहिगुरु अकाल पुरख दी प्रीत चाहिदी है। ओहा प्रेम पीरी मैनू परमात्मा दी प्रीत चाहिदी दुनिया दा धन नहीं। फिर अगे बचन क्या कनक मानक गज मोतियन लालन नहा नहा नहीं। कहंदे भी भलियो ना ते मैनू कणक सोना चाहिदा है ना मानक चाहिए है ना मोती चाहिए ना दुनिया दे होर पदार्थ नहा नहा नहीं 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 मैनू कुछ नहीं चाहिए राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किश किश ना ले ना मैनू राज चाहिए ना मैं हुकूमत चलाउनी चाहना है ना मैनू स्वादले खाने चाहिए कुछ नहीं चाहिए। फिर साहब नूं पुछिए दाता भी भगत दी प्रीत करन वाले दी मंग की है ते मेरा मालक आखदा है वो बड़ा निमरता विच आके आखदा है चरणन शरणन संतन बंधन सुखो सुख पाहिए।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾ ਭਾਗ ਨਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਾਧਨ ਕਿਛ ਕਿਛ ਨਾ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਰਨਨ ਸ਼ਰਨਨ ਸੰਤਨ ਬੰਧਨ ਸੁਖੋ ਸੁਖ ਪਾਹੀ ਨਾਨਕ ਤਪਤ ਹਰੇ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਦਾਤਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਤਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਰੱਤੀ ਰੱਤੀ ਕਰਕੇ ਕਟਵਾ ਲੈਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਰ हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ, हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਕੋਈ ਸੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰ ਵਟ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਰਵਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅਧੂਰ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਮਕਸ਼ ਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਕਬੀਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਇਸ ਪੀੜਾ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਰੱਤੀ ਰੱਤੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਨੇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੋ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਰੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਔਰ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਏ ਵੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਰ ਸੱਚੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਿਤਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਨੇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਐਨ ਹਿੱਕ ਚਾੜੀ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਡੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਛਾਲਾ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਭਰ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਭਰ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਜੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜਦਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲਾਤ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ, ਪਹਿਲਾ ਫੈਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖੀਏ, ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਸਾਂ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ, ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਸਕੇ, ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਸਕੇ। ਅੰਦਰ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਪੈਜ ਉਗੜਦਾ ਵੇਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ, ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਓ ਸਾਈ ਹੋਏ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਹਾਜ਼ਰ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਹਾਜ਼ਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਕਸਵੱਟੀ, ਸੱਚੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚੀ ਪਰਖ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ। ਸਹਿਬ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਲ ਜਪਣ ਦਾ ਤਾਂਗ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਕਰਤੇ, ਹੇ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੋ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਟਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪਰਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੂਛ ਲੈ ਨਾਮਾ, ਕਹਾ ਪਹਿਛਾਣ ਸ਼ਵਾਈ ਹੋ, ਤੋਹ ਪੈ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਹੋ, ਮੋਕੋ ਬੇਡੀ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ ਹੋ। ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਰੀ ਬਾਈ ਬੇਡੀ ਦੇੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੇਖ ਬੇਡੀ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ, ਹਮਰੈ ਬੇਡੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੇਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਵਿਗਾਸ ਨੂੰ, ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਗ ਕੁਟੰਬ ਸਭੂ ਤੇ ਤੋਰੈ, ਤੋ ਬੇਡੀ ਆਪਨ ਆਵੈ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਲੋਗ ਕੁਟੰਬ ਸਭੂ ਤੇ ਤੋਰੈ, ਤੋ ਬੇਡੀ ਆਪਨ ਆਵੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਲ ਨਿਵਾਸ ਜੈਸੇ ਮੀਨ ਕੀ ਨਾ ਘਟੈ ਰੁਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਨੇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਲ ਨਿਵਾਸ ਜੈਸੇ ਮੀਨ ਕੀ ਨਾ ਘਟੈ ਰੁਚ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਘਟੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਪਤੰਗ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਪਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੀਵੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਸ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਘਟੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਪਤੰਗ ਕੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੀਪਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੀਪਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕੁਸਮ ਸੁਬਾਸ ਜੈਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਮਦ ਬਕਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭੌਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੌਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਸ ਪਿਆ ਚੂਸਦਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਢਲਾਓ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਸਮ ਸੁਬਾਸ ਜੈਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਮਦਬਕਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹੰਗ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਡ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉੱਡਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉੱਡਤ ਆਕਾਸ਼ ਆਸ ਘਟੇ ਨਾ ਬਿਹੰਗ ਕੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਡਦਿਆਂ ਪੰਛੀ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਾ ਘਨ ਘੋਰ ਮੋਰ ਚਾਤਰਿਕ ਹਿਰਦੈ ਉਲਾਸ ਨਾਦ ਬਾਦ ਸੁਨ ਰਤ ਘਟੇ ਨਾ ਕੋ ਰੰਗ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਣ, ਐਨ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਛਾ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਾਰੇ ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖੇੜਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਗਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਨਾਦ ਬਾਦ ਸੁਣ ਰਤ ਘਟੇ ਨਾ ਕੁਰੰਗ ਕੀ। ਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰਸਕ ਰਸਾਲ ਸੰਤ ਘਟਤ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿੱਦਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਸ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਛੂ ਆਂਡਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕਰ ਪਰਪੱਖ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਹਰੇਕ ਵਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਛੂ ਆਂਡਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ
कर परपक नदी विच आना है। कह लगे भी जिहड़ी हुण कच्छू कुम्मी है पानी तो बाहर आके बरेते विच आके रेते विच आके वो अपने बच्चों के जन्म वास्ते कहंदे एक टोआ पट के छोटा जिहा खड्डा टोआ पुट करके उत्ते आंडे दे करके ना फिर वापस पानी च परतदी है। पर इन्नी प्रीत इन्ना प्यार है भी वार वार उन्हां आंडियां दे प्रति चितारदे हुए जदों समा आउंदा है उस ही थां ते आके फिर उस मिट्टी नूं पासे करके उन्हां आंडियां चों बच्चे कढ के ते वापस नदी च परत जांदी है। कछू आंडा ध्यान धर कर परपक नदी विच आने कूंज हृदय सिमरन करे लै बच्चा उड़दी आसमाने बत्तक बच्चा तुर तुरा जल थल वरते सहज वडाने कोयल पाले कामनी मिलदा जाए कुटुंब सिहाने हंस वंश वस मान सर मानक मोती चोग चुगाने। हुण गुरु दी प्रीति शुरू हुंदी ज्ञान ध्यान सिमरन सदा सतगुर सिख रखै निर्बाने भूत भविखों वर्तमान त्रिभवन सोजी मान निमाने जाति सुंदर लोक ना जाने। भाई गुरदास कह लगे भी वेखो एक पंछियां दी प्रीत नूं साडे समक्ष रखिया भी भलिया ओ इन्नी प्रीत कूंज हृदय सिमरन करे अपने मन अंदर ओ सिमरन करदी है। मन अंदर वार वार अपने बच्चियां नूं चितारदी चेते करदी आप किते भी होए पर कहंदे उस बच्चियां दे नाल पाई प्रीति उन्हां बच्चियां दी पालना करदी पई है। हंस वंश वस मानसर कह लगे भी हंसा दी डार मानसर सरोवर दे किनारे बैठ के सुच्चे मोतियां दे खुराकां नूं खा खा के अपना जीवन बतीत करते है। कोयल पालै कावनी कह लगे कोयल दे बच्चे हमेशा कावां दे बच्चियां च पलदे है पर जदों वो अपनी मां दी आवाज़ सुनते है ते अपने आप उन्होंने पता लगता है भी साडी इन्हां नाल प्रीति नहीं साडी प्रीत है जिहड़ी उधरों आवाज़ आ रही उहदे नाल जुड़ी है। ते जे सिख दे अंदर ऐसी भावना ऐसी श्रद्धा ऐसा विश्वास पैदा हो जाए इहो जे गुरु दे नाल प्रीत पैदा हो जाए ते साडे अंदर विश्वास भरोसा ही है ना प्रीत एक विश्वास ही है ना भी मेरा खसम मेरा गुरु मेरा करता मेरे नाल है। ते जिन्हां अंदर ये भरोसा पैदा हो गया अपने आप उन्हां दी प्रीत है इस संसार दे अंदर उजागर भी हो गए प्रगट भी हो गए। ते सहब गुरु अर्जुन महाराज पातशाह कह लगे प्रे की प्रीत प्यारी है भाई जिन्हां दे हिरदियां दे अंदर अपने प्यारे दी प्रीत पैदा हो जाए उन्हां दा जीवन पता कैसा हुंदा है। मगन मनै मैं चितमो आसा नैनो तार तुहारी कह लगे वो अपने मन अंदर अपने हिरदे दे अंदर अपनी सुरत दे अंदर हरेक पल हर समय ये आस रखदे भी सतगुरु कदों तेरे नाल मिलाप होवे। और आस तो पहला ना हमेशा जदों भी कोई अंदर आस पैदा हुंदी उहदे तो पहला प्यास जागदी है। हुण साडे अंदर पानी दी प्यास होई ते पानी पीण दी आस तां ही पैदा हुई है ना जिदे अंदर प्यास पैदा हो जाए आस पैदा हो जाए वो आस प्रयास बन जाए प्रयास खलास बन जाए तो खलास तो बाद जिहड़ा निवास होना वो तो अति लाजमी है। जिदे अंदर प्यास पैदा हो गई ना अपने प्यारे नूं मिलन दी जिदे अंदर आस पैदा हो गई अपने गुरु दे नाल मिलाप दे फिर भगत कबीर आखदे उथे चैन नहीं उते वार वार औसियां पाउंदी है वार वार अरदासा करदी और बचन आखदी पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उसासा उर ना भीगै पग ना खिसै हर दर्शन की आसा उडो ना कागा कारे बेग मलीजै अपने राम प्यारे। ਉਹਦੇ अंदर प्यास पैदा हुई अपने प्रभु नूं मिलन दी प्यास पैदा हुई अपने गुरु दे नाल मिलाप दे और उसे प्यास ने अंदर आस पैदा कर दी भी कदे ना कदे ते मेरा करता मेरे हिरदे दे अंदर मेरे मन अंदर आके वसेबा करेगा ना कदे ते कदे गुरु हिरदे दे अंदर आके वस जाएगा। भगत रविदास साहब है ये बचन आखदे भी भलिया तू आस ना छड्डी गुरु अगे वार वार इस आस नूं दोहरा बहुत जन्म बिछुरे थे माधो
ए जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों चिर भयो। दर्शन देके कह लगे अंदर आस पैदा हो जाए गुरु दे दर्शनां दी, अंदर आस पैदा हो जाए मालक नू परमात्मा नू मिलन दी। और वो आस फिर प्रयास च अपने आप तब्दील हो जाती। प्रयास तो भाव जतन करना, उद्यम करना, मेहनत करनी, मुशक्कत करनी। हुण जिहदे अंदर प्यास पैदा हुई, उस प्यास ने आस पैदा कर दी। मगन मनह मैं चितवों आसा, नैनो तार तुहारी दी आस पैदा हो गई। हुण वो आस प्रयास विच तब्दील हो गई, जतन च तब्दील हो गई, मेहनत च तब्दील हो गई। हुण कोई आलस नहीं रहा, कोई दलिदर नहीं रहा। अमृत वेले झट उठ प्रयास करदा है, नितनेम करदा है, सेवा सिमरन घालना कमाई सब कुछ करदा है कि मैनू मेरे गुरु दा मिलाप हो जाए। उहदे बदले कोई प्रयास करना पए, किन्ना मेहनत किन्ना उद्यम करना पए। गुरु का सिख सब कुछ करदा है। प्रयास कर करके जदों खलास हुंदा है ना, खलास तो भाव छुटकारा हो जाना, मुक्त हो जाना, जिंदगी दे वासना विकारां तो अपने आप नू लैदा कर देना। हुण जिन्हां नू खलास, जिन्हां नू मुक्त कीता होवे सतगुरु ने, बाबे बुढ़े साहब नू यही बचन कह सना कि तेरे तो ओले कदे ना होसा। जिन्नू इन्नी वड्डी बख्शिश, इन्नी वड्डी दया, इन्नी वड्डी दात मिल जाए, उन्होंने ते सतगुरा खिलास कर दिता ना। जिदे वास्ते मेरे मालिक ने बचन कह विधि चंद शीना, गुरु का सीना शब्द वरत्या। जिदे वास्ते बचन कह भी मंझ प्यारा गुरु को गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बहुत था जग लंघनारा। उन्होंने ते खिलास कर दिता है, उन्होंने ते मुक्त कर दिता, उन्होंने छुटकारा मिल गया संसार दे पदार्थां तो, और आस पैदा हो गई। और ओही आस प्रयास और खलास तो बाद है गुरु दे घर दा निवास दे देंदी है, निरंकार दे घर दा वसेबा हो जाता है। ते साहब गुरु अर्जन पातशाह कह लगे जिहड़ी अपने प्यारे नाल प्रीत पैदा हुई ना, यही प्रीत मैनू मगन मनह मैं चितवों आसा, नैनो तार तुहारे। उस हिरदे दे अंदर इन्नी कु तांग, इन्नी कु बेबलता पैदा कर दी। और एक शब्द हुक्म दे रूप वजों आपां पढ़दे हां भी दर्शन प्यासी दिनस रात, चितवों अन दिन नीत। मेरे अंदर प्यास पैदा हो गई। ते साहब कहंदे ओ प्यास है गुरु दे दर्शनां दी, गुरु दे दीदारियां दी। और वो सिख ते वार वार आखदा भी भलिया मैं अपना आप कुर्बान करके, अपना आप निशावर करके भी अपने गुरु दे दीदार, अपने गुरु दे दर्शन कर सका। मगन मनै मैं चितवों आसा, नैनो तार तुहारे। फिर जदों ये हिरदे दे अंदर आनंद ते रस पैदा हो गया, फिर कहंदे अपने आप ओए दिन पहर मूरत पल कैसे, ओए पल घरी किहारी। कह लगे ओ दिन, ओ मूरत, ओ पल, ओ सवास किहो जिहा होवेगा, किन्ना आनंद होवेगा, किन्ना रस होवेगा, किन्ना खेड़ा ही खेड़ा होवेगा जदों मेरी प्रीत है मेरे गुरु दे नाल एकमिक हो गई। हुण जेड़े संसार दियां वासना, दुनिया दे पदार्थां नाल साडा मन जिहड़ा ओ ऐन बिल्कुल बंद होया पिया है ना, बिल्कुल रुकावटां दे नाल रोक लग लग के वासना दे नाल विकारां नाल भरिया पिया है। ते साहब कहंदे खुले कपट तपट बुझ तृष्णा, जीवों पेख दरसारी। कह लगे भी सारे कपाट हुण खुल गए, सारे कवाड़ खुल गए। जेड़ा रस्ता आओ घट राधे राह गलियां रुकियां, जेड़ियां गलियां ऐन रुकियां पईयां सन, जेड़ियां गलियां च रुकावट से वो सारियां खुल गईयां, सारी तृष्णा खत्म हो गई। ते कह लगे जीवों पेख दरसारी, हुण मैं जीवन बतीत करदा है ना, हुण मैं अपने परमात्मा नू चितारदा ते वेख वेख के पेख पेख के ओदे आनंद नू लै लै के जीवन दे अंदर हर पल हर समय हर टाइम है अपने गुरु नू चितारदा है। ते अंत विच बचन कह कौन सो जतन उपाओ कनेहा, सेवा कौन विचारी। हुण साहब ने यह प्रश्न किया, कहंदे भी मैं किहो जिहा जतन करां, किहो जिही जुगत वरतां, किहो जिहे संत संग नाल जाके मिला भी जिहड़ा हिरदे दे अंदर प्यार पैदा हो जाए, वह राग पैदा हो जाए। और इस बचना बाबत आपां
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਣਵੰਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜਿਉ, ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾਂ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇਹ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ, ਸੋਈ ਦਸ ਉਪਦੇਸੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਨੰਤ ਨ ਕਾਹੇ ਜਾਏ ਜਿਉ, ਏ ਮਨ ਤੈਕੂ ਡੇਵਸਾ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ, ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜਿਉ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜਿਉ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵਲਵਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੀਲਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਤੈਕੂ ਡੇਵਸਾ, ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਭਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜਿਉ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜਿਉ, ਇਉਂ ਪਾਵੇਂ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਤੀ ਵਾਹ ਜਿਉ। ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਨ ਰਾਵਿਆ ਕਵਨ ਗਤੀ ਰੀ ਸਖੀ ਬਤਾਵੋ ਮੁਝੇ ਮਤੀ ਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ, ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਸਹੇਲੀਏ, ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਸਖੀਏ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਹੈ, ਸੁਹਬ ਸੁਹਬ ਸੁਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਰੰਗ ਰਤੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਭਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਲਾਲੀ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੁਗਤ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਮ ਮਲੋਮਾ ਸੰਗ ਨੈਣ ਪਤੀਰੇ ਜਹਾਂ ਪਠਾਵੋਂ ਜਾਉ ਤਤੀਰੀ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੇਂਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਹੇਂਗੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦੇਉ ਜਤੀਰੇ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਿਲਾਵੋ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀਰੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸਖੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਨ ਤਾਨ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਹਤੀਰੇ ਸਾ ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗ ਵਤੀਰੀ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਭਲੀਏ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾ ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗ ਵਤੀਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਚਰਨ ਗਹੂੰ ਬਕੂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕਹਿ ਤਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ।
ते साहब गुरु अर्जुन पातशाह महाराज कह लगे, कौन सो जतन उपाओ कनेहा, सेवा कौन विचारी, मैं केड़ा जतन करा, केड़ा उपाओ करा। किहो जी सेवा दी विचार अपने हिरदे च विचारा, जिहदे नाल मैनू मेरा मुरशद परमात्मा मिल जाए। ते हुण सतगुरु कहंदे, मान अभिमान मोह तज नानक, संता संग उधारी। कह लगे भलिया जे अपने गुरु नूं मिलना है, मान अभिमान मोह तज सब कुछ छड्ड दे, अहंकार छड्ड दे, अवगुण छड्ड दे। क्योंकि मन का सुभाव है ना, दुनिया का सुभाव है, लोक अवगुणा की बन्नै गंठड़े, गुण ना विहांजै कोई। गुरु दे गुण है, गुरु दी गल, गुरु दी सिफतो सलाह कौन विहांजदा है। हर पास्यों अवगुण, हर पास्यों ऐब, हर पास्यों विकार चितारदा है। कोई किन्ना भी धार्मिक लिबास जां किन्ना भी अपने आप नूं आगू अहुदेदार समझदा होवे ना, हरेक दे अंदर जिहड़े अवगुण चितारन दी आदत फितरत है। बड़ी प्यारी एक कवि की रचना है। कहते भी एक बंदा ना किसी मार्ग रस्ते ते जा रहा है, जांदे दी नज़र ना एक बगीचे च पई, उहदे अंदर गया। अंदर जा करके सब तो पहला गुलाब दे फुल नूं वेखिया, उहदे कोल गया, उहनूं सुबोधन करन लगा। कहंदा, हे गुलाब, किन्ना सोहना तेरा रंग है, किन्नियां सोहणियां तेरी कोमलता है, किन्नियां सोहणियां तेरियां पंखड़ियां ने, किन्नी कोमल तेरी सुगंधी है। दुनिया च हर वर्ग दा लोक तेनू पसंद करदा है, हरेक बंदा तेनू बड़ा सत्कार दिंदा है। पर किते तेनू कंडे ना हुंदे, तू किन्ना सोहना ते किन्ना चंगा हुंदा। क्योंकि अंदर अवगुण इकत्तर करन दी आदत है ना, फितरत है। आखदा किन्नू तेनू कंडे ना हुंदे, तू किन्ना सोहना किन्ना चंगा हुंदा। थोड़ा होर अगां तुरिया, एक कोयल नूं वेखिया ते वेख के कह लगा भी भलिए किन्नी सुंदर तेरी आवाज़ है, किन्ना सोहना तेरा आलाप है। जदों तू अपनी आवाज़ नूं आलापदी ते कोई तेरी आवाज़ दे मुकाबले कोई होर पंछी आ ही नहीं सकदा, इन्नी मधुर इन्नी मिठी आवाज़। पर किते काली नाना हुंदी, भलिए बड़ा सोहना ते बड़ा चंगा हुंदी। थोड़ा होर अगाह तुरिया, समुंदर नूं ठाठा मारदा पानी वेखिया ते कहन लगा भी ऐ समुंदर, तेरे अंदर पानी दा किन्ना कु भंडार कोई पता नहीं, तेरी हिक ते किन्ने कु जवेहर रतन मानक पै कोई पता नहीं। पर किते तू खारा नाना हुंदा, किन्ना सोहना ते किन्ना चंगा हुंदा। हुण उस कवि दी आवाज़, उस कवि दी कलम लिखदी, कह लगे इस गुलाब विचों, कोयल विचों, समुंदर चों आवाज़ आई। कह लगे बंदिया, तेरे अंदर दूजियां दे अवगुण वेखण दी आदत ना हुंदी, तू किन्ना सोहना ते किन्ना चंगा हुंदा। तेरे जीवन दे अंदर किन्ना आनंद, किन्ना रस, किन्ना प्रेम है। मान अभिमान सब कुछ छड्ड के, सारे अवगुणां नूं त्याग के गुरु दा पल्ला वड़िया हुंदा है। ते भलिया ये जीवन ते किन्ना रुशनारी भरिया, किन्ना प्रगास भरिया, किन्ना खेड़े भरिया होना सी। अज जिंदगी दे अंदर सारे ऐब, सारे गुनाह सब कुछ छड्ड है जे अपने प्यारे दी प्रीत नूं प्राप्त करना है। ते गुरु अर्जन महाराज, गुरु अर्जन देव साहब कह लगे, मान अभिमान मोह तज नानक, संतां संग उधारी। जिन्ना अपना मान अभिमान मोह अहंकार अवगुण सब कुछ छड्ड के अकाल पुरख दी हजूरी विच आके संतां दा संग कीता है। मेरे मालिक कह लगे, उन्हां दा जीवन, उन्हां दा हिरदा इन्ना कु पाक हो गया, उन्हां पल पल सवास सवास गुरु नूं चितारिया है। और अकाल पुरख दी प्रीत नूं अपने जीवन च धारण करके, अपने हिरदे च वसा के उन्हां अपना आप उस निरंकार तो समर्पित किया है। सो आओ आपां सारे सतगुरु हरकृष्ण साहब महाराज दे अगे ये बेनती, ये अरदास कर सकीए कि सतगुरु जेड़े जेड़े बचन आप दी हजूरी अंदर असी विचारण दा जतन कीता है, साडे हिरदिया अंदर ये बचन घर घर जान। गुरु दे शब्द दे अनुसार असी अपना जीवन समर्पित करके ऐसी प्रीत, ऐसा प्रेम अपने हिरदे च धारण कर सकीए। सतगुरु कृपा करन, सबना नूं गुरसिੱਖੀ गुरमत नाम बानी दे अभ्यास बख्शिश करन। कोटान कोट धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का समूह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होना दा, जिन्हां दी असीस दे सदका आप संगत समक्ष विचारां भेट करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। गुरफतेह राही
ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਵੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।